शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः नाववतु वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः यश्चन्दसां वृषभो विश्वरूपः छन्दोऽव्योऽध्यमृतात् सम्बभूव समेन्द्रो मेधया स्पृणोतु अमृतस्य देवधारणो भूयासं शरीरं मे विचर्षणं जिह्वा मे मधुमत्तमा कर्णाभ्यां भूरिविश्रुवं ब्रह्मणः कोशोऽसि मेधया पिहितः श्रुतं मे गोपाय ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः वृक्षस्य रेरिव कीर्तिपृष्ठं गिरेरिव ऊर्ध्वपवित्रो वाजिनीव स्वमृतमस्मि द्रविणगुं सवर्चसं सुमेधा अमृतोक्षितः इति त्रिशङ्कोर्वेदानुवचनम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरो निराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मा ते मयि सन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितं मयि वेदस्य मानीस्तः श्रुतं मे मा प्रहासीरणेन नीतेनाहोरात्रान् सन्ददामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारमवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः द्रन्नोऽपि वातय मनः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः
भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः स्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तं ह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्मविद्यात् सम्प्रदायकर्तृभ्यो वंशर्षिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगतो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नारायण पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगीन्द्रमतास्य शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमतास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं तोटकं वार्तिककारमन्या नस्मद्गुरुन् सन्ततमानतोऽस्मि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। स्तुते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दन पार्थो वत्ससुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पल शल्यग्राहवती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला
अश्वत्थामविकर्णघोरमकर दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णा खलु पाण्डवैरननदी कैवर्तकः केशवः शर्यवचः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितं लोके सज्जनषट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदा भूयाद्भारतपङ्कजं कलिमल प्रध्वंसिना श्रेयसे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् शयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः तस्मै नमः. ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಗೀತಾ ಮಹಾತ್ಮ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ 23 ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಅದಾದ ನಂತರ ಇವು ಧ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕಗಳಂತಾರೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಅಂತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಮಧುಸೂದನ ಸರಸ್ವತಿಯವರು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಧ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕಕ್ಕಿಂತ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಶ್ಲೋಕಗಳಿರ್ತವೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಮತ್ತು ಇದು ಸರ್ವಧರ್ಮಾನ್ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಮಾಮೇಕಂ ಶರಣಂ ವಜ ಅಹಂ ತ್ವಾ ಸರ್ವ ಪಾಪೇಭ್ಯೋ ಮೋಕ್ಷಯಿಷ್ಯಾಮಿ ಮಾ ಶುಚ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿರೋ ಶ್ಲೋಕನೇ ಅದನ್ನು ಮುಂದುಗಡೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಪಾಠ ಭೇದ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ನಾವು ನೆನ್ನೆ ಮೊದಲನೇ ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ಪಾರ್ಥ ಪ್ರತಿಬೋಧಿತ. ಇವಾಗ 2ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸ ಭಗವಾನರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಹಾಭಾರತನ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಮಹಾಭಾರತದಿಂದನೇ ತೆಗೆದು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ವ್ಯಾಸ ಭಗವಾನರೇ ಅಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮೋಸ್ತುತೆ ವ್ಯಾಸ ವಿಶಾಲ ಬುದ್ಧೇ ಫುಲ್ಲಾರವಿಂದಾಯತಪಾತ್ರ ನೇತ್ರ ಯೇನ ತ್ವಯಾ ಭಾರತ ತೈಲಪೂರ್ಣಃ ಪ್ರಜ್ವಾಲಿತೋ ಜ್ಞಾನಮಯ ಪ್ರದೀಪಃ. ನಮೋಸ್ತುತೆ ವ್ಯಾಸ ವಿಶಾಲ ಬುದ್ಧೇ ಫುಲ್ಲಾರವಿಂದಾಯತಪಾತ್ರ ನೇತ್ರ ಯೇನ ತ್ವಯಾ ಭಾರತ ತೈಲಪೂರ್ಣಃ ಪ್ರಜ್ವಾಲಿತೋ ಜ್ಞಾನಮಯ ಪ್ರದೀಪಃ. ಉಚ್ಚಾರ ನಿಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಇಲ್ವಾ ಅದು? ನಮೋಸ್ತುತೆ ವ್ಯಾಸ ವಿಶಾಲ ಬುದ್ಧೇ ಫುಲ್ಲಾರವಿಂದಾಯತಪಾತ್ರ ನೇತ್ರ ಯೇನ ತ್ವಯಾ ಭಾರತ ತೈಲಪೂರ್ಣಃ ಪ್ರಜ್ವಾಲಿತೋ ಜ್ಞಾನಮಯ ಪ್ರದೀಪಃ.
ವ್ಯಾಸ ಭಗವಾನರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಚತುರ್ಥಿ ವಿಭಕ್ತಿ ನಮಃ ಅಸ್ತುತೆ ಅಂತ. ನಿಮಗೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಯಾರಿಗೆ? ವ್ಯಾಸ ಭಗವಾನರಿಗೆ. ವ್ಯಾಸ ವಿಶಾಲ ಬುದ್ಧೇ, ಎಲ್ಲ ಸಂಬೋಧನೆ. ಹೇ ವ್ಯಾಸ ವಿಶಾಲ ಬುದ್ಧೇ, ಹೇ ಫುಲ್ಲಾರದಿಂದ ಯತಪತ್ರ ನೇತ್ರ, ನಿಮಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತ. ಮತ್ತು ಯಾಕೆ ಅವ್ರ ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲೇ ಅವ್ರದ್ದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವರ್ಣನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ವ್ಯಾಸ ಭಗವಾನರು ಅಂದರೆ, ಜ್ಞಾನಮಯ ಪ್ರದೀಪ ಪ್ರಜ್ವಾಲಿತ, ಜ್ಞಾನಮಯವಾದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಕೃಷ್ಟ ರೂಪ ದೀಪವನ್ನು ಅವರು ಪ್ರಜ್ವಲನೆ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ. ಯಾವುದು? ಮಹಾಭಾರತ. ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಏನು ಎಲ್ಲ ವೇದಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನೆಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಇವತ್ತು ಏನೇ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಸ ಭಗವಾನರಿಂದ ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಪುರಾಣಗಳಾಗಲಿ, ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಾಗಲಿ, ವೇದಗಳ 4 ವಿಭಜನೆ ಆಗಲಿ, ವ್ಯಾಸರ ಪ್ರಸಾದನೇ ಅದೆಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಗುರು ಪೂರ್ಣಿಮೆ ದಿವಸ ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಗುರುಗಳು ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಅವತ್ತು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗುರು ಪೂರ್ಣಿಮೆನ ವ್ಯಾಸ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಅಂತಲೇ ಹೆಸರಿಟ್ಬಿಟ್ಟವರು. ಯಾಕಂದರೆ ವ್ಯಾಸರು ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮಗೆ ಯಾವುದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಕೈಗೆ ಸಿಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ವ್ಯಾಸ ಭಗವಾನರಿಂದನೇ ನಮಗೆಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿರೋದು. ಯಾವುದೇ ಪುಸ್ತಕ, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಶಾಸ್ತ್ರ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಮೂಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ವ್ಯಾಸ ಭಗವಾನರಿದ್ದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ಅದನ್ನು ನರೇಷನ್ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂಥ ಮಹಾಭಾರತ ಅನ್ನೋ ಜ್ಞಾನಮಯ ಪ್ರದೀಪ ಇದು. ಸ್ಟೋರಿಗಳೆಲ್ಲ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿರೋದು. ಸುಮಾರು ಜನ ಯಾವುದೋ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಟೋರಿಗಳಾದ್ರೆ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಹೋದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರಾಗದ್ವೇಷಗಳು, ಯುದ್ಧಗಳು, ದಾಯಾದಿಗಳ ಅಲ್ಲಿ ದ್ವೇಷ ಬೆಳೆಯೋದು, ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಸುಮ್ಮನೆ ಅದು ಸಿನಿಮಾಗಳು ಸೀರಿಯಲ್ಗಳು ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹಂಗೆ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸಿನಿಮಾಗಳು ಸೀರಿಯಲಲ್ಲಿ ಋಷಿಗಳದ್ದು ಮೋಕ್ಷದ ಪ್ರಸಂಗ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಾರೆ ಅವರು. ಅವೆಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾಗಳು ತೆಗೆದ್ರಾಗೇನೋ ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡೋಕ್ಕೂ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾರು. ಅದ್ವೈತ ಸಿದ್ಧಾಂತ, ಮೋಕ್ಷ, ವೇದಾಂತ ಇವೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಣೆಗಳು, ಋಷಿಗಳ ಸಂವಾದ ಅವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ? ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾರು ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಸೀನ್ಗಳು ಬೇಕೋ ಅಂಥ ಸೀನ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೀರಿಯಲ್ಗಳು, ಸಿನಿಮಾಗಳು ತೆಗೆದುಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ಪು ಮಹಾಭಾರತನ ಓದಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಧರ್ಮ, ಅರ್ಥ, ಕಾಮ, ಮೋಕ್ಷ 4 ಪುರುಷಾರ್ಥದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯರು ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಶೈಲಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ನಿಜವಾಗಿ ಜ್ಞಾನಮಯ ಪ್ರದೀಪನೇ ಅದು. ಅಂಥ ಭಾರತ ತೈಲಪೂರ್ಣ, ಮತ್ತು ಅದು ಏನು ಅದರಲ್ಲಿ ಅದು ಜ್ಞಾನಮಯ ದೀಪದಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಯಾವುದಂದರೆ ಮಹಾಭಾರತನೇ. ಮಹಾಭಾರತದ ರೂಪ ಗ್ರಂಥ ಏನಿದೆ ಅದೇ ಅದರದ್ದು ಎಣ್ಣೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಮತ್ತು ಏನು ತ್ವಯ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಈ ಥರ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ, ಉಪಕಾರದ ಕೆಲಸ ನಡೆದಿದೆ. ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಲಕ್ಷಣಗಳು ವಿಶಾಲ ಬುದ್ಧಿ. ವ್ಯಾಸ ಅಂದ್ರೇ ಎಲಾಬೊರೇಟರ್ ಅಂತ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷರ್ ಅಂತ. ಸಣ್ಣ ಸೂತ್ರಭೂತದಲ್ಲಿರೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನು ಫುಲ್ ಎಲಾಬ್ರೇಟಾಗಿ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋವಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರೋರು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ವಿಶಾಲ ಬುದ್ಧಿ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಗಳ ಸ್ತರ ಇರುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಬೈತಿದ್ರು ಫಸ್ಟಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಕೂತಾಗ 3-4 ದಿವಸ ಅವ್ರು ಏನೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ. 3 ದಿವಸ, 4ನೇ ದಿವಸ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ಏನು ನೀವು ಪೇಪರ್ ತೊಗೊಂಬರಬೇಕು, ಪೆನ್ಸಿಲ್ ತೊಗೊಂಬರಬೇಕು, ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಕೂಡ ಹಂಗೆ ಮಂದ ಬುದ್ಧಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ರಾಬೋಟ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಹಿಂದ್ಗಡೆಯಿಂದ ಚುಚ್ಚಿ ಎಲ್ಲ ಫೀಡ್ ಮಾಡಿ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿ ಹಂಗೆ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೊರತು ಸ್ವಯಂವಾಗಿ ಬುದ್ಧಿ ಕ್ಲೌಡೆಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾನೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ರಾಬೋಟ್ ಥರನೇ ಜೀವನ ಹಂಗೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ವಂತವಾಗಿ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಗುರುಗಳೊಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳಿದ್ರು. 3 ಪ್ರಕಾರದ ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ಬುದ್ಧ ಭಗವಾನ್ ಹತ್ರನೇ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಸುಮಾರು 1000 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಬುದ್ಧ ಭಗವಾನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಬರ್ತಾನಂತೆ. ಅವರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಅಡ್ರೆಸ್ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ. ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಎದುರುಗಡೆ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು, ಅವ್ರು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರೂ ಮೌನದಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರಂತೆ ಬುದ್ಧ ಭಗವಾನ್ ಅಷ್ಟೇ. ಮತ್ತು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ತುಂಬ ಧನ್ಯೋಸ್ಮಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ರಂತೆ. ಅದೇನಿದು ಅಷ್ಟು 1000 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ನಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಏನೂ ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಸಂಚಯ ನಿವೃತ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಹೋಗ್ಬಿಟ್ನಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆವಾಗ ಅವ್ನು ಬಂದು ಕೆಲಸ ಆಗೋಯಿತು. ಅವ್ನಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಕ್ತು, ಯಾವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಲುವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ರು ಅದು ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತು ಅಂತ. ಮಾತಾ ಮಾಣಿಕೇಶ್ವರಮ್ಮ ಹತ್ರನೂ ಹಂಗೆ
ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಯೋಗಿಗಳೆಲ್ಲ ಜಟಾಧಾರಿಗಳೆಲ್ಲ ಅವಾಗ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾಯಿದ್ರಂತೆ. ಮೌನ, ಯಾರು ಏನು ಕೇಳಿದ್ರೂ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಆತ ಆದರೆ ಒಂಟಿ ಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು 1.5 ದಿವಸ ಹಂಗೆ ಹೊರಗಡೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂತೆ. ಮತ್ತು ಮಾತಾ ಮಾಣಿಕೇಶ್ವರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಹೊತ್ತಲ್ಲೆಲ್ಲ ಊಟ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ರೆಸ್ಟ್ ತಗೊತಾರಲ್ಲ, ಯಾರು ಜನರು ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಂದು ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ. ಗೇಟ್ ತೆಗೆದಿದ್ದೆ ಒಳಗಡೆ ಬಾ ಅಂತ ಯೋಗಿಗೆ. ಸಡನ್ನಾಗಿ ಹೋಗಿ ಆ ಗೇಟ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಂತೆ, ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಂತೆ. ಫಸ್ಟ್ 1.5 ದಿವಸದಿಂದ ಊಟ ಮಾಡಲಿ ಏನಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಮುಖ ಎಲ್ಲ ಭಯಂಕರವಾಗೆಲ್ಲ ಒಣಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತಂತೆ ಹಂಗೆ. ಅಂಥವ್ನು ಮತ್ತೆ ಒಂದು 45 ನಿಮಿಷ ಏನೋ ಒಳಗಡೆ ಅದು ಏನು ಸಂವಾದ ನಡೆದೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೊರಗಡೆ ಬಂದರೆ ಏನು ಮುಖದಲ್ಲಿ ವಿಪರೀತವಾದ ತೇಜ ಅಂತ, ಪರಮಾನಂದ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಯಾರು ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಹಂಗೆ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟಂತೆ. ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ, ಅಮ್ಮ ಯಾರವರು, ಯಾಕೆ ಬಂದ್ರಂತೆ? ಯಾರು ಅನ್ನೋದು ಸಾಧುಗಳಿಗೆ ನೀವು ಅಡ್ರೆಸ್ಸೆಲ್ಲ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪರು ವ್ಯಾಪಕರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದ ಕೆಲಸ ಆಗೋಯ್ತು, ಅವರು ಹೋದರು ಅಂತಷ್ಟೇ. ಅದೇಂಗೆ ಅದು ಅಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಕೆಲಸ ಹೆಂಗಾಗ್ಬಿಡ್ತಂದ್ರೆ, ಆವಾಗ ಬುದ್ಧ ಭಗವಾನರು 3 ಪ್ರಕಾರದ ಕುದುರೆಯದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಕುದುರೆ ಇರುತ್ತಂತೆ, ಅವ್ರ ಯಜಮಾನರು ದೂರದಿಂದ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ನೆರಳು ಕೆಳಗಡೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಲ್ಲ, ಕುದುರೆಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸೈಡ್ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಇದು ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣು ತಿರುಗುತ್ತಂತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ರೇಸಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣುಗಳು ಈ ಸೈಡ್ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಕೇವಲ ಒಂದು ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾತ್ರನೇ ಅದು ನೋಡಬೇಕು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಥರ. ಅದರಿಂದ ಇಷ್ಟು ಕೆಳಗಡೆ ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಓನರ್ ನೆರಳು ಬಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ರೆಡಿ ಆಗಿರುತ್ತಂತೆ. ಕೂತ್ಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಆ ಹೂ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಮುಂದುಗಡೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು 2ನೇ ವೆರೈಟಿ ಕುದುರೆ ಇರುತ್ತಂತೆ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೌಂಡು ಮಾಡಬೇಕಂತ, ಚಲೋ ಅಂತ ಏನೋ, ನಡಿ ಅಂತ ಏನೋ ಒಂದು ಸೌಂಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತಂತೆ. ಮತ್ತು 3ನೇದು ಕುದುರೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೊಡಿಬೇಕಂತೆ, ಹೋಗು ಅಂದರೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಒಂದೇಟು ಹೊಡೆದ ಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತಂತೆ. ಇನ್ನೊಂದು 4ನೇ ಕುದುರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೊಡೆದ್ರೂ ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಸುಮಾರು 4-5 ಏಟು ಜಾಸ್ತಿ ಹೊಡಿಬೇಕಂತೆ. ಈ ಥರ 4 ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರತೆ ಮಂದತೆಯಿಂದ 4 ಪ್ರಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿರ್ತಾರೆ. ಈ ಥರ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಇರೋರು, ವಿಶಾಲ ಬುದ್ಧಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬೇರೆ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಕೈನ ನುಂಗ್ಬಿಡೋ ಅಷ್ಟು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸ್ವಯಮಾಗೆ ನಿರ್ಣಯ ತಗೊಂಡು ಮಾಡೋ ಥರ ಅಂತ. ಹಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾವು. ಯಾಕಂದರೆ 3 ದಿವಸ ಪೇಪರು ತಗೊಂಡೋಗಲಿಲ್ಲ, ಪೆನ್ಸಿಲು ತಗೊಂಡೋಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಷಯಗಳು ಹೇಳಿದ್ರು, ಅವೆಲ್ಲೂ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದ ವಿಷಯನ್ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರು. ಇದರ ಅರ್ಥ ಹೇಳಿ, ಮತ್ತು ಏನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ರೂಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾರು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಧ ಹೇಳೋದು ಹಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಮತ್ತು ಬೈದ್ಬಿಟ್ರು ಅವರು. ಸಸುರಾಲ್ ಮೇ ಬೈಟೆ ಹೇಗೆ, ಅತ್ತೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರೇನು ನೀವು? ಅತ್ತೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ? ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಗಳನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದೇನು ಟೈಮ್ ಪಾಸು ಸ್ಟೋರಿಗಳೆಲ್ಲ ಇದು ನಮ್ಮ ಜೀವನ. ಇದು ಉಪನಿಷತ್ತು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ. ಎಲ್ಲೋ ಯಾವ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನು, ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿಷಯ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಸಿಗದಿರೋಂಥ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇದ್ದಾಗ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಪೇಪರು ಪೆನ್ಸಿಲ್ ತಗೊಂಡು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿ ವೃತ್ತಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರಲಿಲ್ವಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಮಂದ ಬುದ್ಧಿ ಇದೆ. ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಬುದ್ಧಿ ಎಷ್ಟು ಭ್ರಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ತೀಕ್ಷ್ಣತೆ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲವೇ ಇದೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಸತಿ ಉಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಗುರುಗಳದು ಮೈಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆ ಮೈಕ್ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದೇನಾದರೂ ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತಾಯಿತ್ತು. ರೆಕಾರ್ಡ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ನಾನು ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಈಗ ಹೆಂಗೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? ಮತ್ತೆ ನೀವು ಶ್ರವಣ ಮನನ ಮಾಡುವಾಗ ಮತ್ತೆ ಅದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಸಿಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರು. ಇಲ್ಲ, ಈ ಥರ ಕ್ಲೌಡೆಡ್ ಮೈಂಡಿಂದ ಇರಬೇಡಿ. ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚುರುಕುತನ ಇರಬೇಕು. ಮಂದತನ, ಡಲ್ ಮೈಂಡು ಇವೆಲ್ಲ ಪಾಪದ ಫಲಗಳು. ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಮಂದತ್ವ ಪಾಪದ ಫಲ. ಅದಿದ್ದರೆ ಅದರಿಂದ ಅದು ತೃಪ್ತಿ ಪಡಬಾರ್ದು. ಅಂಥ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಬರಬೇಕು, ವಿರಕ್ತಿ ಬರಬೇಕು. ಏನು ಇಂಥ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರದು ಬುದ್ಧಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ನನ್ನ ಹತ್ತ ಅಂತ. ಕಾಶಿಕಾನಂದ ಮಹಾರಾಜರು ಹೆಂಗೆ ಮಂದ ಬುದ್ಧಿ ಆದವರು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿ ಬುದ್ಧಿಯ ತೀಕ್ಷ್ಣತೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಫಿಂಗರ್ ಟಿಪ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಡ್ತು.
ಅದು ಯಾರೇ ಮನೆಯಲ್ಲಾಗಲಿ ಮಾಂದ್ಯ ಬುದ್ಧಿ ಇರೋನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಕೂಡ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಭೇದ ಭಾವ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಮಕ್ಳಿಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅವನ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಆ ತಾಯಿ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರೋಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾನವಾದ ಪ್ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಯಾರು ಮಂದ ಬುದ್ಧಿ ಇರ್ತಾನೋ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅನ್ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿರ್ತಾನೋ, ಅವನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚು ಬೈತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಶಾಸ್ತ್ರ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಶಾಸ್ತ್ರ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಶೂದ್ರನಿಂದ ಆ ಯೋನಿಯಲ್ಲಿ ಅದರ ನಿಂದನೆ ಇವೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಮೂಡುತ್ತಂದರೆ ಅದರಿಂದ ಅವ್ನು ಕಲ್ಯಾಣ ಆಗಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಎದ್ದೇಳಬೇಕು. ಆ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕೀಳುಮಟ್ಟ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಏನಪ್ಪ ಇಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಮಂದ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಉದ್ಧಾರ ಆಗಬೇಕು, ಎಲ್ಲರ ಥರ ನಾನು ತೀಕ್ಷ್ಣ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ನಾಚಿಕೆ ಬಂದು ಅದನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಇರಬೇಕು. ಆವಾಗ ಬುದ್ಧಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬುದ್ಧಿವರ್ಧಕಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಮಂತ್ರಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಉಪಾಸನೆ ಇದೆ, ಮೆಡಿಸಿನ್ ಇದೆ, ಆಯುರ್ವೇದಿಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಇದೆ ಬುದ್ಧಿವರ್ಧಕಕ್ಕೆ. ಪುಣ್ಯ ಕರ್ಮಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಬುದ್ಧಿ ತೀಕ್ಷ್ಣತೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ವ್ಯಾಸ ಭಗವಾನರು ಅವ್ರ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಪುರುಷರು, ವಿಶಾಲ ಬುದ್ಧಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್, ಇವ್ರಿಗಿಂತ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ರೈಟರ್ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ಹೆಂಗೆ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಕತೆ ಈವಾಗಲೂ ಭಾಗವತ ಕತೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದೆ. ವೇದಾಂತಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ಪುರಾಣಗಳೇ ಹೆಚ್ಚು ನಡೀತಾ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಅಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ರಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಬುದ್ಧಿ ಎಷ್ಟು ತೀಕ್ಷ್ಣತೆ ಇರಬೇಕು. ಅಂಥ ವಿಶಾಲ ಬುದ್ಧಿ, ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಬುದ್ಧಿ ಇರುವಂಥ ವ್ಯಾಸ ಭಗವಾನರು ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಥ ಅದ್ಭುತ ರಚನೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು. ಮತ್ತು ಫುಲ್ಲಾರವಿಂದ ಯತಪತ್ರ ನೇತ್ರ. ಫುಲ್ಲಾರವಂದ್ರೆಗೇನ ಫುಲ್ಲಿ ಬ್ಲೂಮ್ಡ್ ಲೋಟಸ್ ಅಂತ, ಫುಲ್ಲು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಕಸಿತವಾದ ಕಮಲದ ಹೂವು ಹೆಂಗಿರುತ್ತೋ ಅಂಥ ನೇತ್ರಗಳು. ವಿಷ್ಣು ಪರಮಾತ್ಮನು ಕೂಡ ಹಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ ನೇತ್ರಗಳು. ವ್ಯಾಸಾಯ ವಿಷ್ಣು ರೂಪಾಯ, ವಿಷ್ಣುವಿನ ಸ್ವರೂಪನೇ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಅಂಥ ಫುಲ್ಲಾರವಿಂದ ಯತಪತ್ರ ನೇತ್ರ ಅಂಥ ಕಣ್ಣಿರುವಂಥ ನೀವು ಮತ್ತು ಇಂಥ ಮಹಾ ಜ್ಞಾನಮಯ ಪ್ರದೀಪನ, ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಜ್ಞಾನಮಯ ಪ್ರದೀಪನ ನೀವು ಈ ಥರ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮಹಾಭಾರತ ಅನ್ನೋ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ತಗೊಂಡಿರೋದಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಃ ಅಸ್ತುತೆ, ನಮೋಸ್ತುತೆ ಅಂತ ನಿಮಗೊಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ, ಇದು ಧ್ಯಾನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ ಪ್ರಪನ್ನ ಪಾರಿಜಾತಯ ಇದೆಯಾ? ಇದೆಯಲ್ಲ. ಪ್ರಪನ್ನ ಪಾರಿಜಾತಾಯ ಸ್ತೋತ್ರವೇತ್ರೈಕಪಾಣಯೇ ಜ್ಞಾನಮುದ್ರಾಯ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಗೀತಾಮೃತದುಹೇ ನಮಃ. ಪ್ರಪನ್ನ ಪಾರಿಜಾತಾಯ ಸ್ತೋತ್ರವೇತ್ರೈಕಪಾಣಯೇ ಜ್ಞಾನಮುದ್ರಾಯ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಗೀತಾಮೃತದುಹೇ ನಮಃ. ಪ್ರಪನ್ನ ಪಾರಿಜಾತಾಯ ಸ್ತೋತ್ರವೇತ್ರೈಕಪಾಣಯೇ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಜ್ಞಾನಮುದ್ರಾಯ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಗೀತಾಮೃತದುಹೇ ನಮಃ. ಪ್ರಪನ್ನ ಪಾರಿಜಾತಾಯ ಸ್ತೋತ್ರವೇತ್ರೈಕಪಾಣಯೇ ಜ್ಞಾನಮುದ್ರಾಯ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಗೀತಾಮೃತದುಹೇ ನಮಃ. ಪ್ರಪನ್ನ ಪಾರಿಜಾತಾಯ ಸ್ತೋತ್ರವೇತ್ರೈಕಪಾಣಯೇ ಜ್ಞಾನಮುದ್ರಾಯ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಗೀತಾಮೃತದುಹೇ ನಮಃ. ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೃಷ್ಣಾಯ ನಮಃ, ಕೃಷ್ಣನಿಗೋಸ್ಕರ. ರಾಮಾಯ ನಮಃ ಅಂದರೆ ರಾಮನಿಗೋಸ್ಕರ. ಶಿವಾಯ ನಮಃ ಅಂದರೆ ಶಿವನಿಗೋಸ್ಕರ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಮತ್ತು ಆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿಶೇಷಣಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಥ ಅವನು ಕೃಷ್ಣ ಅಂದರೆ, ಹೇ ಗೀತಾಮೃತ ದುಹೇ, ಗೀತಾ ರೂಪದ ಅಮೃತವನ್ನು ಹಿದಿಕಿದವನು ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಗೀತಾ ರೂಪದ ಅಮೃತ ರೂಪದ ಹಾಲನ್ನು ಹಿಂಡಿದವನು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂಥ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಏನು ವಿಶೇಷಣಗಳು? ಜ್ಞಾನಮುದ್ರಾಯ, ಜ್ಞಾನಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಕೂತಿರ್ತಾನೆ. ಚಿನ್ಮುದ್ರ ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನಮುದ್ರ ಅಂತಾರೆ ಇದನ್ನು. ಜೀವ ಬ್ರಹ್ಮ ಐಕ್ಯದ ಸಂಕೇತ. ನಾಡಿಗಳು ಕೂಡ ಈ ಚಿನ್ಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಕೂತ್ರೆಗನ ನಾಡಿಗಳ ಒಂದು ಪವರಿಂದ ಕೂಡ, ಆಕ್ಯುಪ್ರೆಷರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಯಿಂದ ಕೂಡ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣ ಸ್ಪೀಡ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಚಿನ್ಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆಗನ
ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮಕ್ಕೂ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸು ಕೂಡ ಥಾಟ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೀಡ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಚಿನ್ಮುದ್ರ. ಅಂದರೆ ಇಂಥ ಜ್ಞಾನ ಮುದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತಿರುವಂಥ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಎಂಥವನು. ಮತ್ತು ಪ್ರಪನ್ನ ಪಾರಿಜಾತಾಯ, ಪಾರಿಜಾತ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ, ಏನೆಲ್ಲ ಇಚ್ಛೆ ಇರ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡುವಂಥ ಪಾರಿಜಾತ ವೃಕ್ಷ. ಮತ್ತು ಎಂಥವ್ರಿಗೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಪನ್ನ ಓನ್ಲಿ ಸರೆಂಡರ್ ಆಗಿರೋವಂಥವ್ರಿಗೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸರೆಂಡರ್ ಯಾರು ಆಗ್ತಾರೋ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಪಾರಿಜಾತ ವೃಕ್ಷ ಇದ್ದಂಗೆ. ಏನೆಲ್ಲ ಅನ್ಕೋತೀವೋ ಆ ಸಂಕಲ್ಪಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಸತಿ ಆ ಥರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸರೆಂಡರ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಸಂಕಲ್ಪ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಹಂಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸುಮಾರು ಇದ್ದಾವೆ. ನೆನ್ನೆ ಕೂಡ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು, ಅವರು ಬೃಂದಾವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸತಿ ಇಮರತಿ, ಜಿಲೇಬಿಯ ಒಂದು ವೆರೈಟಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಗೋಲ್ ಇಮರತಿ ಅಂತಾರೆ ಅದನ್ನು ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾಗ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅದು ತಿನ್ನಬೇಕಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಕಲ್ಪ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಹಿಂಗೆ ಸಂಕಲ್ಪ ಬಂದು ಹಿಂಗೆ ತಿರುಗುವ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಯಾರೊಬ್ಬ ಭಕ್ತ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಒಂದು 50 ರೂಪಾಯಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಾನೆ. ಅಷ್ಟು ಕೇರ್ ತಗೊತಾರೆ ಪರಮಾತ್ಮ. ಆದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟು ಆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಸರೆಂಡರ್ ಆಗಬೇಕು. ಸಂಕಲ್ಪಗಳೇನಾದರೂ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆಗಾನ ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಅಂಥ ಸಂಕಲ್ಪಗಳನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಕೂಡ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಅದು ವಿಚಿತ್ರ, ಎಷ್ಟು ನೀವು ಅನುಭವ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದು. ಬಟ್ ಅಷ್ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸರೆಂಡರ್ ಇರಬೇಕು. ಪ್ರಪನ್ನನಾಂ ಪಾರಿಜಾತಾಯ, ಸರೆಂಡರ್ ಆಗಿರೋಂಥವ್ರಿಗೆ ಪಾರಿಜಾತ ವೃಕ್ಷ ಇದ್ದಂಗೆ. ಮತ್ತು ಕೈಯಲ್ಲಿ ತೋತ್ರವೇತ್ರೈಕ ಪಾಣಿ ಅಂತ. ತೋತ್ರ ಅಂದ್ರೆಗನ ಅದು ಚಾಟಿ ಕೋಲ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಹಸುವನ್ನು ಓಡಿಸೋದಕ್ಕೆ, ಕುದುರೆ ಓಡಿಸೋಕ್ಕೆ ರಥದ ಮೇಲೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಟ್ಟಿಗೆ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಉದ್ದ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ, ಗ್ರಿಪ್ ಕೈ ಇಟ್ಕೊಳ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಮುಂದುಗಡೆ ಹಗ್ಗ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಹಗ್ಗ ಮುಂದುಗಡೆ ಹಗ್ಗ ಇರೋ ವಿಪ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ವಿಪ್ ಅಂತಾರೆ, ಅದನ್ನು ತೋತ್ರ ಅಂತಾರೆ. ಆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಇಡಿ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಹ್ಯಾಂಡಲನ್ನು ವೇತ್ರ ಅಂತಾರೆ. ತೋತ್ರ ವೇತ್ರ ಅಂತ. ತೋತ್ರ ವೇತಕ ಅಂದ್ರೆಗನ ಚಾಟಿ ಕೋಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋನು ಅಂದರೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪಾಣಯ್ಯ ಅಂದರೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋನು ಅಂದ್ರೆಗನ ರಥಸಾರಥಿ ಅಂತ. ರಥಸಾರಥಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ, ನಮ್ಮ ಈ ಶರೀರ ಎಂಬನ್ನ ರಥನ ನಡೆಸೋ ಸಾರಥಿ ಬುದ್ಧಿ. ಆ ಬುದ್ಧಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಕೂಡಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಅರ್ಜುನನ ರಥ ಹೆಂಗೆ ವಿಜಯನ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾವು ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ಈ ಸಂಸಾರವನ್ನು ಹಂಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಗೆಲ್ಲಬಹುದು. ಕಠೋಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಸಾರಥಿ ಬುದ್ಧಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಬುದ್ಧಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕು. ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಕೂಡಿಸ್ಬಿಟ್ರೆಗೇನೆ ಬೇರೆ ರಥಸಾರಥಿಗಳೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ 9 ಜನ ಬಿಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲನೂ ಔಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರು. ಎಲ್ಲ ರಥಸಾರಥಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಸಂಸಾರದ ವಿಷಯಗಳಿರೋದು. ಆದರೆ ಅರ್ಜುನನ ರಥಸಾರಥಿ ಪರಮಾತ್ಮನಾಗಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಅರ್ಜುನನ ಬುದ್ಧಿನಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕೂಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಬುದ್ಧಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ. ಆ ಬುದ್ಧಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕೂಡಿಸ್ಬಿಟ್ರೆಗೇನೆ 100% ಸಕ್ಸಸ್. ಆ ಥರ ಬುದ್ಧಿನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷಣಗಳಿಂದನೇ ಜ್ಞಾನ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ, ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪ ಅನ್ನೋ ಬ್ರಹ್ಮಾಕಾರ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ನಾವಲ್ಲಿಡಬೇಕು ಅಂತ. ಅಂಥ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತ. ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶ್ಲೋಕ, ಸರ್ವೋಪನಿಷದೋ ಗಾವೋ ದೋಗ್ಧ ಗೋಪಾಲನಂದನಃ ಪಾರ್ಥೋ ವತ್ಸ ಸುಧೀರ್ಭೋಕ್ತಾ ದುಗ್ಧಂ ಗೀತಾಮೃತಂ ಮಹತ್. ಸರ್ವೋಪನಿಷದೋ ಗಾವೋ ದೋಗ್ಧಾ ಗೋಪಾಲನಂದನಃ ಪಾರ್ಥೋ ವತ್ಸ ಸುಧೀರ್ಭೋಕ್ತಾ ದುಗ್ಧಂ ಗೀತಾಮೃತಂ ಮಹತ್. ಸರ್ವೋಪನಿಷದೋ ಗಾವೋ ದುಗ್ಧಾ ಗೋಪಾಲನಂದನಃ ಪಾರ್ಥೋ ವತ್ಸಃ ಸುಧೀರ್ಭೋಕ್ತಾ ದುಗ್ಧಂ ಗೀತಾಮೃತಂ ಮಹತ್. ಸರ್ವೋಪನಿಷದೋ ಗಾವೋ ದೋಗ್ಧಾ ಗೋಪಾಲನಂದನಃ ಪಾರ್ಥೋ ವತ್ಸ ಸುಧೀರ್ಭೋಕ್ತಾ ದುಗ್ಧಂ ಗೀತಾಮೃತಂ ಮಹತ್. ಅದೊಂದು ಶ್ಲೋಕ ಮಿಸ್, ಕೆಲವು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ದೋಗ್ಧ ಗೋಪಾಲನಂದನಃ
ಪಾರ್ಥೋ ವತ್ಸ ಸುಧೀರ್ಭೋಕ್ತ ಪಾರ್ಥೋ ವತ್ಸ ಸುಧೀರ್ಭೋಕ್ತ ಗೀತಾಮೃತಂ ಮಹತ್. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಶುಕ ಮಹರ್ಷಿಗಳದ್ದು ಇದು ಶ್ಲೋಕ. ಇದು ಶುಕ ಮಹರ್ಷಿದು ಕೂಡ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮಧುಸೂದನ ಸರಸ್ವತಿ. ಇದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಗೀತಾ ಮಹಿಮತ್. ಹಾಂ, ಇದರಲ್ಲೇನು ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಇರಬೇಕು, ಫಸ್ಟು ಈ ಶ್ಲೋಕನೇ ಇರಬೇಕು, ಆ ಶ್ಲೋಕನೇ ಇರಬೇಕಂತಿಲ್ಲ. ನೀ ಅಂದಿದ್ದ ಮಾತು ನನಗೂ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಸಂತುಷ್ಟಿ ಇದೆ. ಒಂದೊಂದು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಕ್ರಮ ಹಿಂಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ, ಏನೋ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರಗಳು ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ, ಕೆಳಗಿಂದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವೇನಾದರೂ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕೈಲಾಸಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಥರದ ಪುಸ್ತಕನೇ ಎಲ್ಲರೂ ತಗೋಬೇಕು. ಅದೇ ಕ್ರಮ ಅದೇ ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಮಿಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಅಂದಂಗೆ ಇದು ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಪುಸ್ತಕಗಳು. ನನಗೂ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದುಃಖ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನು ಹಿಂಗೆ ಬರೆದು ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ನು. ಇನ್ನು ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿವಾದ ಕೂಡ ಆಗ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಇರಬೇಕು, ಇದೇ ಇರ್ಬೋದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಕಪೋಲ ಕಲ್ಪನೆ, ಸ್ವಂತ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರ್ದಾದ್ರೂ ಹಿಂದಿ ಅನುವಾದಗಳು, ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದಗಳು ಓದೋದಕ್ಕೆ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೇನ್ ಶ್ಲೋಕ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ. ಏನೋ ಒಂದು ಅವ್ರ ಸ್ವಂತ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಿತ್ರಗಳು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಮತ್ತೆ ಜೀವನನೇ ದಾರಿನೇ ತಪ್ಪಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದು ವೃಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಊರ್ಧ್ವಮೂಲ ಮಧಶಾಖಂ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಉಲ್ಟಾ ವೃಕ್ಷನ ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು, ಗೀತಾ ಪ್ರಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದರದ್ದು ವಿಪರೀತ ಅರ್ಥನ ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಒಂದು 40-50 ವರ್ಷ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಪರೀತ ಅರ್ಥನ ಕೊಟ್ಟು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಅದನ್ನೇ ನಂಬಿಬಿಟ್ಟು ಹಂಗೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿಪರೀತ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ತೋಚುತ್ತೋ ಲಿಟ್ರಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಊರ್ಧ್ವ ಮೂಲಂ ಅಂದ್ರೆಗನ ಅಧಿಷ್ಠಾನ ಆಧಾರಭೂತ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ತೋರ್ಸೋಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆಗನ ಮರನೇ ಉಲ್ಟಾ, ಬೇರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ, ಕೊಂಬೆಗಳೆಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ ಅಂತಲ್ಲಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅವೆಲ್ಲ ಭಾಷೆ ಹೋದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಆ ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಓದೋದ್ರಿಂದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಂದ್ರೆಗನ ಇಂಥ ಕಪೋಲ ಕಲ್ಪನೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಗುರಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಮೂಲ ಶ್ಲೋಕ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಈಗೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ರೆ ಒಂದೊಂದು ಪದದ ವ್ಯುತ್ಪತ್ತಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ವ್ಯಾಕರಣದಲ್ಲಿ. ಯಾರು ಏನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಆ ಥರ. ಸರಿ. ಕಪಾಣೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು, ಒಂದು ಕೃಪಾಣೆ ಅಂತ. ಹಾಂ, ವೇತ್ರೈಕ ಪಾಣೆ. ಹಾಂ, ಅಲ್ಲಿ ಕೃಪಾಣೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಕೊಡ್ಬಾರ್ದು. ಕೃಪಾಣೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಅರ್ಥನೇ ಇಲ್ಲ. ಸ್ತೋತ್ರ ವೇತ್ರಕ ಅಂದ್ರೆಗಾನ ಚಾಟಿಕೊಂಡು ಹಿಡಿದಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಎಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಾನೆ ಪಾಣೆ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಇನ್ನೂ ಅಲ್ಲಿ ನೀನು ಬ್ರಹ್ಮಾಕಾರ ವೃತ್ತಿ ತನಕ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈಗನ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಏನಿರುತ್ತಪ್ಪ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಕುದುರೆ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಕುದುರೆ ಗಾಡಿನ ಓಡಿಸೋದೇನಾದರೂ ಒಂದು ಸ್ತುತಿ ಮಾಡುವಂಥ ಲಕ್ಷಣನ ಅದು ನೀನು ಬ್ರಹ್ಮಾಕಾರ ವೃತ್ತಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನೀನು ಅರ್ಥ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದರ ಅರ್ಥನೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸ್ತುತಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಂದ್ರೆ ನೇಗಿಲಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದವನ್ನೇ ಪರ್ಕೆಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಸ ಗುಡಿಸೋನೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ತುತಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದ್ರ ಹಿಂದುಗಡೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ತಾತ್ಪರ್ಯ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಸ್ತುತಿ ಯೋಗ್ಯವಾದದಂಥ ಲಕ್ಷಣ. ಅದು ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕದು ಆ ಥರ. ಇದು ಮತ್ತೆ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಸರ್ವೋಪನಿಷದೋ ಗಾವು. ಎಲ್ಲ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳೇ ಹಸು ಥರ ಅಂದ್ಕೋಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳೇ ಹಸು ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಗೋಪಾಲನಂದನ ದೊಗ್ಧ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಹಾಲು ಹಿಂಡೋನು ಅಂತ. ಮತ್ತು ಪಾರ್ಥ ಅರ್ಜುನ ಹೆಂಗಂದರೆ ವತ್ಸಹ, ಹಸು ಹಾಲು ಕೊಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟು ಮರಿನ ಬಿಡಬೇಕು. ಮರಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅದು ಶೇಪ್ ಬಿಡುತ್ತೆ, ಹಾಲು ದಾರಾನು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಗಟ್ಟಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಹಾಲು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಚ್ಚಲಿಂದ ಹಸು. ಆ ವತ್ಸನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅದು ಹಾಲು ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸುಧೀರ್ಭೋಕ್ತ, ಆ ಹಾಲನ್ನು ಕುಡಿಯೋರು ಯಾರು? ಬುದ್ಧಿವಂತರು, ಬುದ್ಧಿವಂತರಾದವರು ಅಂಥ ಹಾಲನ್ನು, ಅಮೃತವಾದನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದುಗ್ಧಂ ಗೀತಾಮೃತಂ ಮಹತ್. ಮತ್ತು ಹಾಲು ಅಂದರೆ ಏನಂದ್ರೆ ಗೀತಾ ರೂಪದ ಅಮೃತನೇ ಆ ಹಾಲು. ಬುದ್ಧಿವಂತರಾದವರು ಈ ಹಾಲನ್ನು, ಈ ಅಮೃತವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಅಂದರೆ ಏನೇನೋ ವಿಚಿತ್ರ ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು.
ಕರ್ಮ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಗ್ರಂಥ ಅಂತ ಕೆಲವರು, ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಗ್ರಂಥ ಅಂತ ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಕುತರ್ಕಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ಟೋರಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಯುದ್ಧನೇ ಮಾಡಂತ ಇರ್ತಾನೆ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ. ಸನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ನೀನು ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗ್ಯ ಮಾಡು, ಫಲತ್ಯಾಗನ ಮಾಡು, ನನಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸರೆಂಡರ್ ಮಾಡು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಒಂದು ಟಾಪಿಕನ್ನೇ ತಗೊಂಡು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ, ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆನೇ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ವಿಚಿತ್ರ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ಇದು ಉಪನಿಷತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸಾರ. ಅದು ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಷಡ್ಲಿಂಗ ತಾತ್ಪರ್ಯದಿಂದ ಫುಲ್ಲು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಜೀವ ಅಂದರೆ ಏನು, ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದರೆ ಏನು, ಮತ್ತು ಕೇವಲ ವೇದ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದಾನೇ ನಾವು ಈ ಪರಮಾತ್ಮ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ವಾಕ್ಯನೂ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಕಾರ್ಯಕಾರ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಶಾಸ್ತ್ರಾಂತರೇ ಪ್ರಮಾಣವಂತ ಅಪೂರ್ವತ್ವ, ಪುನರ್ ಅಭ್ಯಾಸ, ರಿಪಿಟೇಷನ್ಸು ಅದು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಅರ್ಥವಾದಗಳು ಶ್ಲೋಕಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಫಸ್ಟು ಜ್ಞಾನ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾ ಸಲುವಾಗಿ, ಮೋಕ್ಷ ಪುರುಷಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಸಲುವಾಗಿ ಉಪನಿಷತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಆ ಜ್ಞಾನದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿತ್ವ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದಾಗ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗಡೆ ಸ್ಟೆಪ್ಪು ಉಪಾಸನೆ ಬಗ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೂ ಇನ್ನೂ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗ, ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗ, ಉಪಾಸನೆ, ಜ್ಞಾನ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಉಪನಿಷತ್ತು ಸ್ಟೈಲಲ್ಲೇ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾ ಉಪನಿಷತ್ಸು ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾಯಾಮ್ ಅಂತ. ಇದು ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆ. ಇದು ಜ್ಞಾನಪರಕವಾದ ಗ್ರಂಥ. ಇದು ಮೋಕ್ಷನ ಕೊಡುವಂಥ ಗ್ರಂಥ. ಇದು ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕ್ಸುವಂಥ ಗ್ರಂಥ ಅಲ್ಲ ಇದು ಅಂತ. ಮತ್ತು ಆ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ. 3 ಪ್ರಕಾರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಉಪನಿಷತ್ತು ಕೂಡ ಗ್ರಹಣೆ ಮಾಡಿ 3 ಪ್ರಕಾರದ ಸಾಧನೆಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲೂ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಉಪಾಸನದ ಬಗ್ಗೆನೇ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತೆ. ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಯೋಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಹೈಲೈಟ್ ಮಾತ್ರ ಜ್ಞಾನನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಜ್ಞಾನಂ ನಾ ಮೋಕ್ಷ. ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿತ್ವ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೆಸ್ಟು ಥರ್ಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಆದರೂ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ. ಉಪಾಸನೆ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಕಾಮ ಕರ್ಮಗಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಂತಃಕರಣ ಶುದ್ಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ಮತ್ತೆ ಕ್ರಮದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಜ್ಞಾನೋಪದೇಶದಿಂದ ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. ಉಪನಿಷತ್ತು ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಷಡ್ಲಿಂಗ ತಾತ್ಪರ್ಯಗಳು ತೆಗೆದು ಎಷ್ಟು ಶ್ಲೋಕಗಳು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಅದು ಹೆಂಗೆ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಏನೇ ನಿರ್ಣಯ ಆಗುತ್ತೋ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದೇ ನಿರ್ಣಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಜೀವ ಬ್ರಹ್ಮ ಐಕ್ಯ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಎಷ್ಟಿದ್ದಾವೆ. ಮತ್ತು ಆ ಐಕ್ಯ ಶ್ಲೋಕಗಳಿದ್ದಾಗ ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಗ್ರಂಥವೇ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಇದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಭಾಷ್ಯ ಇಲ್ಲದಿರೋ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಹೋದರೂ ಕೂಡ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ಉಪನಿಷತ್ ಸ್ವರೂಪನೇ ಭಗವದ್ಗೀತಾ. ಇಲ್ಲೇ ಇದರಲ್ಲೇ ಬರ್ತಿದೆ. ಶುಕ ಮಹರ್ಷಿಗಳೇ ಇದು ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳಿರೋದು. ಸರ್ವೋಪನಿಷದೋ ಗಾವೋ ದೋಗ್ಧ ಗೋಪಾಲನನ್ನು. ಉಪನಿಷತ್ತೆಂಬ ಹಸುವಿಂದ ಹಿಂಡಿರುವಂಥ ಹಾಲಿದು ಭಗವದ್ಗೀತಾ. ಮತ್ತು ಇದು ಸರಿಯಾಗಿ ಜೀರ್ಣ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಪಾರ್ಥೋ ವತ್ಸಹ, ಅರ್ಜುನನಷ್ಟು ಅಧಿಕಾರಿತ್ವ ಇರಬೇಕು. ಅದು ಶಿಷ್ಯರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಶಿಷ್ಯತ್ವ ರೆಡಿ ಆದಾಗ ಆ ಗುರುತತ್ವ ಅನ್ನೋದು ವ್ಯಾಪಕ ತತ್ವ. ಎಷ್ಟೋ ಜನರ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಯೋಗ್ಯವಾದ ಶಿಷ್ಯತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಮೇಲೆ ಗುರುಗಳೇ ಹುಡುಕೊಂಡು ಅಂಥ ಶಿಷ್ಯರ ಹತ್ರ ಬಂದು ಹೋಮ್ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಉಪದೇಶ. ಶಿಷ್ಯರು ಗುರುಗಳನ್ನು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಗುರುಗಳೇ ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹತ್ರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸರು, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಆ ಥರ, ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಶಿಷ್ಯರ ಹತ್ರಾಗಿ ಗುರುಗಳು ಹುಡ್ಕೊಂಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ವ್ಯಾಪಕ ತತ್ವ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಯೋಗ್ಯವಾದ ಪಾತ್ರತೆ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸುಮ್ಮನೆ ಪಾತ್ರತೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋವಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನದಾನಗಳು ಸುಮ್ಮನೆ ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂಥ ನಿಜವಾದಂಥ ಯೋಗ್ಯತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಯೋಗ್ಯತೆ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಇದು ನಮಗೆ ಈ ಅಮೃತ ಜೀರ್ಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಹಾಲು ಕೂಡ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಪೇಷಂಟ್ಗೆ, ವೃದ್ಧರಿಗೆ, ವೃದ್ಧಾವಸ್ಥೆ 55 ವರ್ಷ 60 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರನೇ ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಜೀರ್ಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಯೌವನ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರೋರಿಗೆ ಹಾಲು ಫುಲ್ಲು ವಿಪರೀತ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಥರನೇ ಹಾಲಿನ ತತ್ವನೇ ಹಂಗಿರುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ನಾವು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯ ಪಾತ್ರರಾಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇದು ಜೀರ್ಣ ಆಗಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವಸುದೇವಸುತಂ ದೇವಂ ಕಂಸಚಾನೂರಮರ್ಧನಂ ದೇವಕೀ ಪರಮಾನಂದಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ. ವಸುದೇವಸುತಂ ದೇವಂ
कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्. ಸಗುಣ ರೂಪದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ನಾವು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನೆಲ್ಲ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಆ ಕೃಷ್ಣ ಬೇರೆ, ದ್ವಾಪರ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಕೃಷ್ಣ ಬೇರೆ ಅಂತ ಹಂಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭೇದ ಭಾವಗಳು ಇಟ್ಕೋಬೇಡಿ. ಆ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪನೇ ಈ ಕೃಷ್ಣ ಸಗುಣ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟ ಆಗಿದ್ದ ಅಂತ ಈ ಥರ ಸಗುಣ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ವಸುದೇವ ಸುತಂ, ವಸುದೇವನು ಪುತ್ರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ಪ್ರಕಟ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ದೇವ ಸ್ವರೂಪ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಮಾತ್ಮ ಸ್ವರೂಪನೇ. ಕಂಸ ಚಾಣೂರ ಮರ್ದನಂ, ಕಂಸಾದಿ ರಾಕ್ಷಸಗಳನ್ನು ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಂದವನು ಅಂತ. ಮತ್ತು ದೇವಕಿ ಪರಮಾನಂದಂ, ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಹೆಸರು ದೇವಕಿ. ಆ ದೇವಕಿಯನ್ನು ಪರಮಾನಂದವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡೋ ಅಂಥವನು. ಅಂಥ ಕೃಷ್ಣಂ ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಪಕ ತತ್ವ, ವ್ಯಾಪಕಂ. ವಿಷ್ಣು ಕೃಷ್ಣಂ ಅಂದರೆ ಕೂಡ ವ್ಯಾಪಕ ತತ್ವಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದೇ ಜಗದ್ಗುರು. ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯಲ್ಲ ಜಗದ್ಗುರು ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ಮೂಲ ಗುರು. ಯಾರೆಲ್ಲ ಜಗದ್ಗುರು ಟೈಟಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಜಗದ್ಗುರು ಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಜೀವನ ಮುಕ್ತ ಪುರುಷರು ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಜಗದ್ಗುರು ಅನ್ನೋ ಟೈಟಲ್ ಸೂಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸುಮ್ಮನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಪೂಜೆಗಳು ಹೊಂದಿಬಿಟ್ರೆ ಜಗದ್ಗುರು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಇಟ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಹಂಗೆಲ್ಲ ಆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಜಗದ್ಗುರು ಅಂತ ಇಟ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಅಂಥ ಜಗದ್ಗುರು ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಒಂದೇ ಅಂದರೆ ನಾನು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡುವೆ. ವದಿ ಅಭಿವಾದನ ಸ್ತುತ್ಯೋಹೋ ಎಂಬ ಧಾತುವಿಂದ ಒಂದೇ ಅನ್ನೋದು ಧಾತು ಕ್ರಿಯಾಪದ ಉತ್ಪನ್ನ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೂ ಕೆಲವರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ. ಒಂದೇ ಮಾತರಂ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದೇ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ, ಅಭಿವಾದನೆ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ. ನಾವು ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತೇವೋ ಆ ದೇಶವನ್ನು ಸ್ತುತಿ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅದೆಂಥ ಮೂರ್ಖತೆ. ಒಂದೇ ಅಂತ ಇದ್ದ. ಮತ್ತು ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಅಂದರೆ ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಂಸಾರದ ಒಂದು ಸ್ವರೂಪ. ಅಡಗಡಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ಮಿರ್ಜಾಪುರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿರೋ ಕೌರವರನ್ನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರೋ ಆಸುರಿ ಸಂಪತ್ತಿಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ದೈವಿ ಸಂಪತ್ತಿಗಳನ್ನು ಪಾಂಡವರು ಈ ಸೇನಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಮಹಾಭಾರತ ಅನ್ನೋ ಯುದ್ಧ ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆನೇ ಡೈಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ನಡೀತಿರೋದು ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧನ ನಾವು ಗೆಲ್ಲಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕು. ಮತ್ತು ಏನೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳಿರ್ತವೆ, ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಪಂಚ ಪಾಂಡವರ ಥರ ಎಲ್ಲ ಆ ಬುದ್ಧಿ ಏನು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಕೂಡಿಸ್ತಾರೆ, ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳು ಪಾಂಡವರ ಥರ ಆಗ್ತವೆ. ಈ ಪಂಚ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳಿಂದ ಆ ಬುದ್ಧಿ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಾವು ಒಳಗಡೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನೆಲ್ಲ ಆಸುರಿ ಕೌರವರಿಗೆ ಬರೋ ದುಷ್ಟ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕೌರವ ಹೆಸರೆಲ್ಲ ದೂ ಅಂತ, ಅದ್ರ ದುರ್ಯೋಧನ ದುಶ್ಯಾಸನ ಹಿಂಗೆ ಈ ಟೈಟಲಲ್ಲೇ ಬರ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂಥ ದುಷ್ಟ ಸಂಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ನಾಶ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಜಯವನ್ನು ಹೊಂದ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗಾರೋಹಣ ಬರುತ್ತೆ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಈ ಲೋಕಕ್ಕಿಂತ ಉನ್ನತ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸ್ವರ್ಗಾದಿಗಳಿಗಾದರೂ ಹೋಗಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಮೋಕ್ಷಾನ್ಯ ಹೊಂದಬೇಕು ಅಂತ ಆ ಥರ ಒಂದು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪರವಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ವಿಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಬಟ್ ಆ ಥರ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆರ್ಥ ಭಕ್ತರು ಪಾಂಡವರು ಕಷ್ಟಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಕುಂತಿ ಸಮೇತ ಅವ್ರನ್ನ ಹೇಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ದ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಎಂತಹ ಭಯಂಕರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ನಾವು ಸರೆಂಡರ್ ಆದ್ರಾಗನ ಅಷ್ಟು ಭಯಂಕರ ಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ಕೂಡ ಪಾರು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಭೀಷ್ಮದ್ರೋಣ ತಟ ಜಯದ್ರಥ ಜಲ ಗಾಂಧಾರ ನೀಲೋತ್ಪಲ
ಶಲ್ಯಗ್ರಾಹವತಿ ಕೃಪೇಣ ವಹನಿ ಶಲ್ಯಗ್ರಾಹವತಿ ಕೃಪೇಣ ವಹನಿ ಕರ್ಣೇನ ವೇಲಾಕುಲ ಕರ್ಣೇನ ವೇಲಾಕುಲ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ವಿಕರ್ಣ ಘೋರ ಮಕರ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ವಿಕರ್ಣ ಘೋರ ಮಕರ ದುರ್ಯೋಧನಾವರ್ತಿನಿ ದುರ್ಯೋಧನಾವರ್ತಿನಿ ಸೋತ್ತೀರ್ಣ ಖಲು ಪಾಂಡವೈರಣನದಿ ಸೋತೀರ್ಣ ಖಲು ಪಾಂಡವೈರಣನದಿ ಕೈವರ್ತಕಃ ಕೇಶವಃ ವಿವರ್ತಕಃ ಕೇಶವಃ ಭೀಷ್ಮದ್ರೋಣತಟಾ ಜಯದ್ರಥಜಲ ಗಾಂಧಾರನೀಲೋತ್ಪಲ ಶಲ್ಯಗ್ರಾಹವತಿ ಕೃಪೇಣ ವಹನಿ ಕರ್ಣೇನ ವೇಲಾಕುಲ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ವಿಕರ್ಣ ಘೋರ ಮಕರ ದುರ್ಯೋಧನಾವರ್ತಿನಿ ಸೋತ್ತೀರ್ಣ ಖಲು ಪಾಂಡವೈರಣನದಿ ಕೈವರ್ತಕಃ ಕೇಶವಃ ಭೀಷ್ಮದ್ರೋಣತಟಾ ಜಯದ್ರಥಜಲ ಗಾಂಧಾರನೀಲೋತ್ಪಲ ಶಲ್ಯಗ್ರಾಹವತಿ ಕೃಪೇಣ ವಹನಿ ಕರ್ಣೇನ ವೇಲಾಕುಲ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ವಿಕರ್ಣ ಘೋರ ಮಕರ ದುರ್ಯೋಧನಾವರ್ತಿನಿ ಶೂತೀರ್ಣ ಖಲು ಪಾಂಡವೈರಣನದಿ ಕೈವರ್ತಕಃ ಕೇಶವಃ ಭೀಷ್ಮದ್ರೋಣತಟಾ ಜಯದ್ರಥಜಲಾಂ ಗಾಂಧಾರನೀಲೋತ್ಪಲಾಂ ಶಲ್ಯಗ್ರಾಹವತಿ ಕೃಪೇಣ ವಹನಿ ಕರ್ಣೇನ ವೇಲಾಕುಲಾಂ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ವಿಕರ್ಣ ಘೋರ ಮಕರ ದುರ್ಯೋಧನಾವರ್ತನಿ ಸ್ತೋತ್ತೀರ್ಣ ಖಲು ಪಾಂಡವೈರಣನದಿ ಕೈವರ್ತಕಃ ಕೇಶವಃ ಭೀಷ್ಮದ್ರೋಣತಟಾ ಜಯದ್ರಥಜಲ ಗಾಂಧಾರನೀಲೋತ್ಪಲ ಶಲ್ಯಗ್ರಾಹವತಿ ಕೃಪೇಣ ವಹನಿ ಕರ್ಣೇನ ವೇಲಾಕುಲ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ವಿಕರ್ಣ ಘೋರ ಮಕರ ದುರ್ಯೋಧನಾವರ್ತಿನಿ ಸೋತ್ತೀರ್ಣ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪಾಂಡವರು ಎಂಥ ಕ್ಲಿಷ್ಟ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು ಅಂತ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಭೀಷ್ಮ ದ್ರೋಣ ತಟ, ಈ ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನದಿ ತಟಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತುಂಗಭದ್ರ ಇವೆಲ್ಲ ನದಿ ತಟಗಳು ನದಿ ಸಮಾನವಾಗಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ತಟಗಳು ಅದೇ ಹೈಟಲ್ಲಿ ಇರ್ತವೆ. ಬಟ್ ಹಿಮಾಲಯದ ಕಡೆ ತಟಗಳು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಆ ತಟಕ್ಕೂ ಕೆಳಗಡೆ ನದಿಗೂ 1 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಉದ್ದಗಳು ಇರುವಂಥ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ತಟಗಳು ಕೂಡ ಇದ್ದಾವೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೇ ಕಣ್ತಿರಿ ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನದಿಯನ್ನು ನೀನು ಹತ್ರ ನೋಡ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ಆ ಬಾಯಾರಿಕೆ ಹೋಗಿ ನೀರು ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹ ದುರ್ಗಮವಾದ ತಟಗಳಿರ್ತವೆ. ಭೀಷ್ಮ ದ್ರೋಣಗಳು ಅಂಥ ಒಂದು ಭಯಂಕರವಾದ ನದಿ ತಟಗಳಿದ್ದಂಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಥ ತಟಗಳು ಅಷ್ಟು ಪವರ್ಫುಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಮತ್ತು ಜಯದ್ರಥ ಜಲ, ಜಯದ್ರಥ ಅನ್ನೋನು ನೀರಿನ ವೇಗ, ಗಂಗಾ ನದಿದೇ ಸ್ಪೀಡ್ ಭಯಂಕರ ಇರುತ್ತೆ. 1 ಫೀಟ್ ಹೈಟ್ ಹರಿತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಲು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಆ 1 ಫೀಟ್ ಹೈಟ್ ಇರೋ ಹರಿತಾ ಇರೋ ನೀರು ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಎದ್ದೇಳೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಸ್ಪೀಡು. ಆ ತಿರುಪತಿಯಲ್ಲಿ ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಸತಿ ಇದು ಬಂದಿತ್ತು, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಮಳೆಗಳು ಬಂದು 2 ವರ್ಷ ಮುಂಚೆಯೇ ಆ ವಿಡಿಯೋಗಳು ನೋಡಿದೆ. ಆ ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಹರಿದು ಅದು 1.5 ಫೀಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಹೈಟು. ಬಟ್ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಸ್ಲೋಪ್ ಬರ್ತಿರೋ ಸ್ಪೀಡಿಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದೇನು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಮನುಷ್ಯ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಟ್ಟ ಅಂದರೆ ಆ 1.5 ಫೀಟಲ್ಲಿ ಬರೋ ನೀರು ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಹಂಗೆ ಮನುಷ್ಯನ ಮತ್ತೆ ಎದ್ದೇಳೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸೇ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಕೆಳಗಡೆ ಬಿಸಾಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ.
ಗಂಗಾ ನದಿದು ಅಂತ ಭಯಂಕರ ಫೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ. ಯಾಕಂದರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹಿಮಾಲಯದಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಫುಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ. ಆ ಥರ ಜಯದ್ರಥ ಅಂತ ಹೈ ಕರೆಂಟ್ ಇರೋ, ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಇರುವಂಥ ನೀರಿದ್ದಂಗೆ. ಗಾಂಧಾರ ನೀಲೋತ್ಪಲ, ಶಕುನಿ, ಸುಬಾಲ ಇವರೆಲ್ಲ ಆಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಏನಿದೆ ಇವಾಗ ಆ ದೇಶದಿಂದ ಬಂದವರು. ಇವರು ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಲಿಲ್ಲಿ ಥರ ತುಂಬ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಮಧುರವಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಹೂವನ್ನು ಕಿತ್ಕೋಬೇಕಂತ ಒಳಗಡೆ ಹೋದರೆ ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆನೇ ಮೊಸಳೆಗಳು ಅವು ಇವು ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ತಿಂದುಬಿಡ್ತಾರೆ. ಟ್ರ್ಯಾಪ್, ವಂಚನೆ ಮಾಡೋ ಅಂಥ ಇವರು, ನಂಬಿಸಿ ದ್ರೋಹ ಮಾಡೋ ಅಂಥವ್ರು ಗಾಂಧಾರ. ಅಂಥ ಒಂದು ಲಿಲ್ಲಿ ಫ್ಲವರ್ಸ್ಗೆ ಅವನು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಂದರೆ ಎಂಥ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಸಂಸಾರ ಎಂಬ ನದಿನಲ್ಲಿ ಪಾಂಡವರು ಇಂಥ ಡೇಂಜರ್ಗಳೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾವೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ. ಮತ್ತು ಶಲ್ಯಗ್ರಾಹವತಿ, ಶಲ್ಯನು ಕ್ರೊಕೊಡೈಲ್ ಇದ್ದಂಗೆ, ಮೊಸಳೆ ಇದ್ದಂಗೆ ಅವನು. ಮತ್ತು ಕೃಪೇನ ವಹನಿ, ಕೃಪಾಚಾರ್ಯ ಇರ್ತಾನಲ್ಲ, ಅಂಡರ್ ಕರೆಂಟ್ ವಹನಿ ಅಂದ್ರೆಗನ ಅದು ಕೆಲವೊಂದು ನದಿಗಳಿರ್ತವೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನೋಡಿದ್ರೆಗನ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹರಿತಾ ಇದ್ದಾವೇನೋ ಅಂತ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಣ್ಣು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹರಿತಾ ಇದ್ದಾವೇನೋ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸರೇ ಬಿಡು ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಂತ ಹೋದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಫುಲ್ಲು ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಬಿಹಾರಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಇದೆ. ಇದು ಏನಂತಾರೆ, ಅದು ಪಿಂಡ ಪ್ರದಾನ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಗಯಾಲ ಅಂಥದ್ದೊಂದು ನದಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ, ಸೂಕ ನದಿ ಅಂತಾರೆ. ಅದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ನೋಡಿದ್ರೆಗನು ನೀರೇ ಇಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಆ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಒಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಅಂಥ ಡೇಂಜರ್ ಅದು, ಭಯಂಕರ. ಅಂಥ ಕೃಪಾಚಾರ್ಯ, ಅಂಥ ಒಂದು ಅಂಡರ್ ಕರೆಂಟ್ ಇರುವಂಥ ನೀರು. ಮತ್ತು ಕರ್ಣೇನ ವೇಲಾಕುಲ, ಕರ್ಣ ಅಂದ್ರೆಗನ ದೊಡ್ಡ ಅಲೆಗಳು. ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಸತಿ ಭಯಂಕರವಾಗಿ ಅಲೆಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಕಾಶಿನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಶಾಂತವಾಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ನದಿ, ಒಂದು ಸತಿ ಹುದ್ ತುಫಾನ್ ಅಂತ 2014 ಬಂದಿತ್ತು. ಆವಾಗ ನಾನು ಕಾಶಿಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು 3:30-4 ಗಂಟೆಗೆಲ್ಲ ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ ಗಂಗಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ. ಆವಾಗ ಗಾಳಿ ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಬರೋದರಿಂದ ಆ ಕಾಶಿನಲ್ಲಿ ಅಲೆಗಳು ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತಂದರೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಅಷ್ಟು ಭಯಂಕರವಾದ ಅಲೆಗಳು ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಅಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಅಗಲನೂ ಇಲ್ಲ ಅದು, ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಅಷ್ಟು. ಆ ಥರ ಕರ್ಣ, ಆ ಥರ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಅಲೆಗಳಿದ್ದಂಗೆ, ವೇವ್ಸ್ ಇದ್ದಂಗೆ. ಮತ್ತು ಆಕುಲ ಅಂದರೆ ವೇವ್ಸು, ವೇಲ ಅಂದರೆ ವಾಟರ್ ವೇವ್ಸ್ ಅಂತ. ವೇಲಾಕುಲ ಅಂದ್ರೆಗೇನ ವಾಟರ್ ವೇವ್ಸ್ ಅಂತ. ಕರ್ಣ ವಾಟರ್ ವೇವ್ಸ್ ಇದ್ದಂಗೆ. ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ವಿಕರ್ಣ ಘೋರ ಮಕರ, ಈ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ಇವರೆಲ್ಲ ಎಂತ ಅಂದರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಘೋರ ಮಕರ ಅಂದರೆ ತಿಮಿಂಗಳಂತಾರಲ್ಲ, ಅವುಗಳು ಕೈ ಸಿಕ್ಕಂಕೊಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಮೊಸಳೆ ಅಂತಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೈಟ್ ಮಾಡಿ ಶಕ್ತಿ ಇದ್ದವರು ವಾಪಸ್ ಬಂದವರು ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ತಿಮಿಂಗಳ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋರುತ್ತೆ, ಅಷ್ಟೇ ಮುಗೀತು, ದಿ ಎಂಡ್, ಕೇಲ್ ಕಥಮ್ ದುಕಾನ್ ಬಂದ್ ಅಂತ. ಅಂಥ ಘೋರ ಮಕರಗಳಾಗಿರ್ತಾರೆ ಇವರು, ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ವಿಕರ್ಣ ಇವರೆಲ್ಲ. ಮತ್ತು ದುರ್ಯೋಧನ ಅಂದ್ರೆಗನ ಆವರ್ತ ಅಂದರೆ ಇದು ಸುಡಿ ಅಂತಾರೆ, ಸುಡಿಗುಂಡಿ ಅಂತಾರೆ. ನದಿಗಳಲ್ಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಹಿಂಗೆ ನೀರು ಸುತ್ತಿ ರೌಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಸುಡಿ ಭಯಂಕರ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಈಜು ಬರೋರು ಕೂಡ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ಟು ಅದು ಯಾವ ಕಡೆ ತಿರುಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ಆಪೋಸಿಟಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಹಿಂಗೆ ಈ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಇದ್ರೆಗನ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ ಪಕ್ಕಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದೊಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ಯಾವ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಶಕ್ತಿವಂತ ಬಲವಂತ ಆಗಿರು ಅಂಥ ಸುಡಿನಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಸುಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದೇನೋ, ಬಟ್ ಓಂಕಾರೇಶ್ವರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆಶ್ರಮದ ಮುಂದೆಯೇ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡವರೆಲ್ಲ ರಾಮನಾಮ ಸತ್ಯ ಆಗಿಬಿಟ್ಟವರು. ಒಬ್ಬ ಯಾರೋ ನಮ್ಮ ಮಹಾತ್ಮನೂ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಹೆಂಗೋ ಅವನು ಬಚಾವಾಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ಏನೋ, ಯಾವುದು ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಸೈಡಿಗೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಗಜ ಈಜು ಬರೋರಾದರೂ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ವಾಪಸ್ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲೇ ತಿರುಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಥರ ದುರ್ಯೋಧನ ಅಂತ ವರ್ಲ್ಪೂಲ್ ಇದ್ದಂಗೆ, ಆವರ್ತ ಇದ್ದಂಗೆ. ಮತ್ತು ಅಂಥ ಭಯಂಕರವಾದ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಪಾಂಡವರನ್ನು ಸೋತ್ತೀರ್ಣ ಸಹ ಉತ್ತೀರ್ಣ ಅಂಥವನ್ನು ಕೂಡ ದಾಟಿಸ್ನಲ್ಲ, ಕಲ್ಲು ಅಂದ್ರೇನ ದಾಟಿಸ್ನಲ್ಲ. ಯಾರನ್ನ? ಪಾಂಡವೈಹಿ ರಣನದಿ, ಈ ರಣನದಿಯನ್ನು ದಾಟಿಸ್ದವನು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕೈವರ್ತಕ ಕೇಶವ. ಕೈವರ್ತಕ ಅಂದರೆ ಬೋಟ್ ಮ್ಯಾನ್, ನಾವನ್ನು ನಡೆಸುವಂಥವನು.
ಅಂಥ ಕೇಶವನು ಅಂತ ಇಂಥವನು ಕೂಡ ಆರ್ತ ಭಕ್ತರಾದ ಪಾಂಡವರನ್ನು ಅಂಥ ಮಹಾ ಕಷ್ಟಗಳಿಂದ ಕೂಡ ಪಾರು ಮಾಡಿಸಿರುವಂಥ ಕೈವರ್ತಕ ಕೇಶವನಿಗೆ ನಮಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತ. ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ವ್ಯಾಸ ಭಗವಾನರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ. ಪಾರಾಶರ್ಯವಚ ಸರೋಜಮಮಲಂ ಗೀತಾರ್ಥಗಂಧೋತ್ಕಟಂ ನಾನಾಖ್ಯಾನಕಕೇಸರಂ ಹರಿಕಥಾ ಸಂಬೋಧನಾ ಬೋಧಿತಂ ಲೋಕೆ ಸಜ್ಜನ ಷಟ್ಪದೈರಹರಃ ಪೇಪೀಯಮಾನಂ ಮುದಾ ಭೂಯಾದ್ ಭಾರತ ಪಂಕಜಂ ಕಲಿಮಲ ಪ್ರಧ್ವಂಸಿನ ಶ್ರೇಯಸೇ. ಪಾರಾಶರ್ಯವಚ ಸರೋಜಮಮಲಂ ಗೀತಾರ್ಥಗಂಧೋತ್ಕಟಂ ನಾನಾಖ್ಯಾನಕಕೇಸರಂ ಹರಿಕಥಾ ಸಂಬೋಧನಾ ಬೋಧಿತಂ ಲೋಕೆ ಸಜ್ಜನ ಷಟ್ಪದೈರಹರಃ ಪೇಪೀಯಮಾನಂ ಮುದಾ ಭೂಯಾದ್ ಭಾರತ ಪಂಕಜಂ ಕಲಿಮಲ ಪ್ರಧ್ವಂಸಿನ ಶ್ರೇಯಸೇ. ಪಾರಾಶರ್ಯವಚ ಸರೋಜಮಮಲಂ ಗೀತಾರ್ಥಗಂಧೋತ್ಕಟಂ ನಾನಾಖ್ಯಾನಕಕೇಸರಂ ಹರಿಕಥಾ ಸಂಬೋಧನಾ ಬೋಧಿತಂ ಲೋಕೆ ಸಜ್ಜನ ಷಟ್ಪದೈರಹರಃ ಪೇಪೀಯಮಾನಂ ಮುದಾ ಭೂಯಾದ್ ಭಾರತ ಪಂಕಜಂ ಕಲಿಮಲ ಪ್ರಧ್ವಂಸಿನಾ ಶ್ರೇಯಸೇ. ಪಾರಾಶರ್ಯವಚ ಸರೋಜಮಮಲಂ ಗೀತಾರ್ಥಗಂಧೋತ್ಕಟಂ ನಾನಾಖ್ಯಾನಕಕೇಸರಂ ಹರಿಕಥಾ ಸಂಬೋಧನಾ ಬೋಧಿತಂ ಲೋಕೆ ಸಜ್ಜನ ಷಟ್ಪದೈರಹರಃ ಪೇಪೀಯಮಾನಂ ಮುದಾ ಭೂಯಾದ್ ಭಾರತ ಪಂಕಜಂ ಕಲಿಮಲ ಪ್ರಧ್ವಂಸಿನಃ ಶ್ರೇಯಸೇ. ಪಾರಾಶರ್ಯವಚ ಸರೋಜಮಮಲಂ ಗೀತಾರ್ಥಗಂಧೋತ್ಕಟಂ ನಾನಾಖ್ಯಾನಕಕೇಸರಂ ಹರಿಕಥಾ ಸಂಬೋಧನಾ ಬೋಧಿತಂ ಲೋಕೆ ಸಜ್ಜನ ಷಟ್ಪದೈರಹರಃ ಪೇಪೀಯಮಾನಂ ಮುದಾ ಭೂಯಾದ್ ಭಾರತ ಪಂಕಜಂ ಕಲಿಮಲ ಪ್ರಧ್ವಂಸಿನಾ ಶ್ರೇಯಸೇ. ಪಾರಾಶರ್ಯವಚಃ ಪರಾಶರ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವ್ಯಾಸ ಭಗವಾನರ ತಂದೆ. ಪರಾಶರ ಮತ್ಸ್ಯಗಂಧಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿರೋಂಥವನು ವ್ಯಾಸ ಭಗವಾನ. ತಂದೆ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ಮಗನನ್ನು ಕರಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೊದಲನೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ವೊವೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ದೀರ್ಘ ವೃದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ. ವೃದ್ಧಿನಲ್ಲಿ 3 ಅಕ್ಷರ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಔ ಆ ಐ ಔ 3 ಅಕ್ಷರಗಳು ವೃದ್ಧಿನಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಅಕಾರ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕಿದು ಪರಾಶರ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅದು ದೀರ್ಘ ಆಗುತ್ತೆ, ಪಾರಾಶರ್ಯ ಅಂತ. ತಂದೆ ಹೆಸರಿಂದನೇ ವ್ಯಾಸ ಭಗವಾನ್ ಕರಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಪಾರಾಶರ್ಯ ಅಂತ ಪಾರಾಶರ್ಯ ವಚಃ ಅವನ ಒಂದು ಮುಖಾರ ಇಂದ ಎಂಥ ಮುಖ ಅವನದು ಸರೋಜ ಮಮಲಂ, ಅವನ ಮುಖಾರವಿಂದದಿಂದ ಅಮಲ ಅಂದರೆ ಮಲರಹಿತವಾದ ಗೀತಾರ್ಥ ಗಂಧೋತ್ಕಟಂ, ಗೀತಾರೂಪದ ಒಂದು ಸುಗಂಧ ರೂಪದ ಏನು ಉತ್ಪನ್ನ ಆಗಿದೆಯೋ ಮತ್ತು ಅದು ಎಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದದು ಉತ್ಪನ್ನ ಆಗಿದ್ದಂದರೆ ನಾನಾಖ್ಯಾನಕ ಕೇಸರಂ, ನಾನಾ ಆಖ್ಯಾನ, ಎಷ್ಟೋ ಸ್ಟೋರಿಗಳು ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಷ್ಟು ಸ್ಟೋರಿಗಳು ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಅಂಥ ಇರುವಂಥ ಹರಿಕಥಾ ಸಂಬೋಧನಾ ಬೋಧಿತ ಅಂತ
ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಕಥೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕಾರದ ಸ್ಟೋರಿಗಳಿರ್ತವೆ. ಅಂಥ ಒಂದು ಮಹಾಭಾರತದಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನ ಆಗಿರುವಂಥ ಈ ಗೀತಾ, ಭಗವದ್ಗೀತಾ. ಮತ್ತು ಲೋಕೆ ಸಜ್ಜನ ಷಟ್ಪದೈಹಿ, ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಆ ಭ್ರಮರನ್ನು ಷಟ್ಪದ ಅಂತಾರೆ. ಅದನ್ನು ರೆಕ್ಕೆಯಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ಷಟ್ಪದ ಅಂತಾರೆ. ಆ ಭ್ರಮರ ಹೆಂಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಮಲದ ಹೂವಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೂಗಳಿರೋ ಮಕರಂದನ ಬೀರುತ್ತೋ ಆ ಥರ ಸಜ್ಜನರು, ಉತ್ತಮವಾದ ಸಜ್ಜನರು ಈ ಮಹಾಭಾರತ ಎಂಬ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಗಂಧವನ್ನು, ಆ ರಸವನ್ನು ಪೇಪೀಯಮಾನಂಬುದ, ಯಾವಾಗಲೂ ಅದನ್ನು ಗಂಧವನ್ನು ಸವಿಯುತ್ತಾ, ರಸವನ್ನು ಸವಿಯುತ್ತಾ ಇರೋವಂಥ ಸವಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಮುದ ಅಂತ. ಭೂಯಾದ್ ಭಾರತ ಪಂಕಜಂ, ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಥ ಒಂದು ಭಾರತ ಪಂಕಜಂ, ಭಾರತ ರೂಪದ ಒಂದು ಕಮಲದ ಹೂವಿಗೆ ಅದು ಎಂಥ ಹೂವು ಅಂದರೆ ಕಲಿಮಲ ಪ್ರಧ್ವಂಸಿನಃ, ಈ ಕಲಿ ದೋಷಗಳೇನೆಲ್ಲ ಇದೆಯೋ, ಬಹಿರ್ಮುಖತೆ ಇವೆಲ್ಲ, ಆ ಎಲ್ಲ ದೋಷಗಳನ್ನು ಪ್ರಧ್ವಂಸ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಶ್ರೇಯಸ್ಸಿಗೂ ಕಾರಣವಾಗಲಿ. ನಹ ಅಂದರೆ ಅಸ್ಮಾಕಂ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ, ನಹ ಅಂತ ಅಸ್ಮಾಕಂ ಶ್ರೇಯಸ್ಸೆ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಶ್ರೇಯಸ್ಸಿಗಾಗಿ ಅದೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ವ್ಯಾಸ ಭಗವಾನರನ್ನ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಣ. ಓಂ ಪೂರ್ಣಮದ ಪೂರ್ಣಮಿದಂ ಪೂರ್ಣಾತ್ ಪೂರ್ಣಮುದಚ್ಯತೆ ಪೂರ್ಣಸ್ಯ ಪೂರ್ಣಮಾದಾಯ ಪೂರ್ಣಮೇವಾವಶಿಷ್ಯತೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ.